This video is the continuation of digestive system of rabbit. The digestive glands associated with alimentary canal of rabbit include salivary glands, gastric glands, intestinal glands, liver and pancreas. First digestive gland is salivary glands. There are 4 pairs of salivary glands and they are parotid gland, infraorbital gland, submaxillary gland and sublingual gland. റാബിറ്റിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ആണ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്സ്. സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്സ് 4 പെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്ന് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്, ദെൻ ഇൻഫ്രാ ഓർബിറ്റൽ ഗ്ലാൻഡ്, സബ് മാക്സിലറി ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് സബ്ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻഡ്. പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ആർ സീൻ നിയർ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഇയർ ലോബ്സ്. ഇയർ ലോബ്സിന്റെ ബേസിലായിട്ടാണ് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദർ ഡക്ട്സ് ആർ കോൾഡ് പരോട്ടിക് ഡക്ട്സ് that opens to buccal cavity near the second upper incisors. So parotid gland secretes its secretions through parotid duct to second upper incisors. Here you can see parotid gland and the duct that passes from it is called a parotid ducts or Stenson's duct. And through this Stenson's duct, the secretions from parotid gland passes and reaches the upper incisors. പരോട്ടിക് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഡക്റ്റ് ആണ് പരോട്ടിക് ഡക്റ്റ്. ഈ പരോട്ടിക് ഡക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് അപ്പർ ഇൻസിസേഴ്സിലേക്കാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ഇൻഫ്രാ ഓർബിറ്റൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദേ ലൈ ബിലോ ആൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഐസ്. The duct of infraorbital gland is infraorbital duct that opens to buccal cavity close to the upper molars. ഇൻഫ്രാഓർബിറ്റൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഡക്റ്റ് ആണ് ഇൻഫ്രാഓർബിറ്റൽ ഡക്ട്സ്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ മോളാസിലേക്കാണ്. ആൻഡ് തേർഡ് salivary gland is submaxillary glands that are located close to the angles of the jaws. And their ducts are called submaxillary ducts or Wharton ducts. And this Wharton duct open anteriorly on the buccal floor. Then fourth pair of salivary gland is sublingual glands that are seen below the tongue and their ducts are called Rivinian ducts or Bartholin's duct or sublingual ducts. And these ducts open anteriorly on the buccal floor. All these salivary glands secrete saliva which contains the enzyme salivary amylase. സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സലൈവയാണ്. ഈ സലൈവയിലാണ് സലൈവറി അമിലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈം പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് സലൈവറി അമിലേസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്സ് എയ്ഡ്സ് ഇൻ ഡൈജഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ഗാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ്സ്. Gastric glands of rabbit are seen in the stomach wall and they include cardiac glands, fundic glands and pyloric glands. Of these gastric glands, cardiac and pyloric glands secretes mucus and fundic glands secrete gastric juice. Gastric glands കാണുന്നത് stomach wallലാണ്. Gastric glands 3 ടൈപ്സിലുണ്ട്. കാർഡിയാക് ഗ്ലാൻഡ്സ്, പൈലോറിക് ഗ്ലാൻഡ്സ്, ഫണ്ടിക് ഗ്ലാൻഡ്സ്. ഇതിൽ കാർഡിയാക് ആൻഡ് പൈലോറിക് ഗ്ലാൻഡ്സ് ആണ് മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫണ്ടിക് ഗ്ലാൻഡ്സ് ഗാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ആണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And fundic glands also contain 3 types of cells and they are chief cells, parietal cells and mucous cells. And here chief cells secrete enzymes such as pepsin and gastric lipase and parietal cells secrete hydrochloric acid and mucous cells secrete mucus. Fundic glands ൽ 3 types of cells present ആണ്. അതാണ് chief cells, parietal cells, mucous cells. ചീഫ് സെൽസ് ആണ് പെപ്സിനും ഗാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് പരൈറ്റൽ സെൽസ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് സെൽസ് ആണ് മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് intestinal glands which are seen in the wall of small intestine and their secretion is called succus entericus or intestinal juice.
Intestinal glands കാണുന്നത് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൻ്റെ വാളിലാണ്. And their secretion is called succus entericus, or it is also known as intestinal juice. Intestinal glands have two kinds of secreting cells called goblet cells and pinnate cells. And goblet cells secretes mucin, and pinnate cells secretes enzymes such as erepsin, maltase, lactase, sucrase, and intestinal lipase. Intestinal glandsൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്രീറ്റിംഗ് സെൽസ് ആണ് ഗോബ്ലറ്റ് സെൽസ് ആൻഡ് പനേറ്റ് സെൽസ്. ഇതിൽ ഗോബ്ലറ്റ് സെൽസ് ആണ് മ്യൂസിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് പനേറ്റ് സെൽസ് ആണ് ഇറപ്സിൻ, മാൾട്ടേസ്, ലാക്ടേസ്, സൂക്രേസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ലിപ്പേസ് പോലെയുള്ള എൻസൈംസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് ലിവർ. ലിവർ ഇസ് എ 5-lobed gland. Its 5 lobes are Spigelian, left lateral, left central, right central and caudate lobes. Here you can see 5 lobes. And there is a gallbladder embedded in the right central lobe of liver. And a duct called cystic duct leads from this gallbladder. 5 lobes ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ 5 ലോബ്സ് ആണ് സ്പിജീലിയൻ, ലെഫ്റ്റ് ലാറ്ററൽ, ലെഫ്റ്റ് സെൻട്രൽ, റൈറ്റ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് കോഡേറ്റ് ലോബ്സ്. ഇതിൽ റൈറ്റ് സെൻട്രൽ ലോബിൽ ഒരു ഗാൽ ബ്ലാഡർ പ്രസന്റ് ആണ്. ഗാൽ ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു ഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഡക്റ്റ് ആണ് സിസ്റ്റിക് ഡക്റ്റ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റ് ദാറ്റ് arises ഫ്രം ഈച്ച് ലിവർ ലോബ്. ഓരോ ലിവർ ലോബിൽ നിന്നും ഓരോ ചെറിയ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്ട്സ് യുണൈറ്റ് മ്യൂച്വലി ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് ദ സിസ്റ്റിക് ഡക്റ്റ് ടു ഫോം എ ബൈൽ ഡക്റ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ബൈൽ ഡക്റ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു ഡിയോഡിനം ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. ഈ ഓരോ ലിവർ ലോബിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റ് തമ്മിൽ യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ സിസ്റ്റിക് ഡക്റ്റുമായിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു ബൈൽ ഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ ബൈൽ ഡക്റ്റ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൻ്റെ ഡിയോഡിനത്തിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. Liver produces bile and it plays an active role in digestion. Liver ആണ് bile produce ചെയ്യുന്നത്. Here is the structure of liver lobules. Each liver is formed of several smaller units called liver lobules. Liver lobules വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ലിവർ ലോബും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. And each lobule is a polygonal column. It is enclosed within a fibrous capsule called ഗ്ലിസൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. ഈ പോളിഗണൽ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈബ്രസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലാണ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഫൈബ്രസ് ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ പേരാണ് ഗ്ലിസൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. ആൻഡ് there are interlobular veins and intralobular veins provided in this lobules. Intralobular veins join together and form 3 hepatic veins, and these 3 hepatic veins open to post-caval vein. ഇൻട്രാലോബുലർ വെയിൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് 3 ഹെപ്പാറ്റിക് വെയിൻസ്. ഈ 3 ഹെപ്പാറ്റിക് വെയിൻസും പോസ്റ്റ് കാവൽ വെയിനിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. ലിവർ ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് എ ടിഷ്യൂ കോൾഡ് പാരൻകൈമ, ആൻഡ് ദിസ് പാരൻകൈമ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ക്യൂബോയിഡൽ ഓർ പോളിഗണൽ സെൽസ് കോൾഡ് ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് ഓർ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സ്. സോ ദ സെൽസ് ഓഫ് ലിവർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് ഓർ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സ്. ലിവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡുലാർ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പേരാണ് പാരൻകൈമ. ആൻഡ് പാരൻകൈമ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബോയിഡൽ ആൻഡ് പോളിഗണൽ സെൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഈ സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സ്. ആൻഡ് ദീസ് ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് അറൌണ്ട് ദ ഇൻട്രാലോബുലാർ വെയിൻ ഇൻ റേഡിയേറ്റിംഗ് റോസ് കോൾഡ് ഹെപ്പാറ്റിക് പ്ലേറ്റ്സ് ഓർ ഹെപ്പാറ്റിക് കോഡ്സ്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ഹെപ്പാറ്റിക് പ്ലേറ്റ്സ്. ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് പ്ലേറ്റ്സ് ദർ ആർ സ്പേസസ് കോൾഡ് സൈനുസോഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലഡ് ഫിൽഡ് സ്പേസ്. ഈ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബ്ലഡ് ഫിൽഡ് സ്പേസസ് ആണ് സൈനുസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് സൈനുസോഡ്സ് റിസീവ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഇന്റർലോബുലാർ വെയിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം ദ ഹെപ്പാറ്റിക് ആർട്ടറീസ്. ഈ സൈനുസോയിഡിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തുന്നത്
ഇന്റർലോബുലാർ വെയിനിൽ നിന്നും അതേപോലെ ഹെപ്പാറ്റിക് ആർട്ടറീസിൽ നിന്നുമാണ്. The endothelial lining of the sinusoid contain Kupffer cells or stellate cells. Kupffer cells are the phagocytic cells that phagocytize bacteria, foreign particles, etc. ഈ സൈനുസോയിഡ്സിന്റെ എൻഡോത്തീലിയൽ ലൈനിങ്ങിലുള്ള ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് ആണ് കുപ്ഫർ സെൽസ്. ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ബാക്ടീരിയോ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസോ ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കില്ല് ചെയ്ത് കളയാന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ കുപ്ഫർ സെൽസിനുള്ളത്. Hepatic cells secrete bile and this bile first comes out through bile canaliculi and bile canaliculi merge together and form bile channels and which in turn merge together and form bile capillaries. And these bile capillaries join together and form hepatic ducts which join the cystic duct and form the bile duct. ലിവറിലെ ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് ആണ് ബൈൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബൈൽ ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ബൈൽ കനാലിക്കുലിയിലേക്കൂടെയാണ്. ആൻഡ് ബൈൽ കനാലിക്കുലി കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ബൈൽ ചാനൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ബൈൽ ചാനൽസ് മെർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബൈൽ കാപ്പിലറീസ് ആവുന്നത്. ദെൻ ബൈൽ കാപ്പിലറീസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ദെൻ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റ് സിസ്റ്റിക് ഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ബൈൽ ഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ത്രൂ ദിസ് ബൈൽ ഡക്റ്റ് ബൈൽ കംസ് ഔട്ട്. Next digestive gland is pancreas. Pancreas is situated inside the duodenal loop. Leading from this pancreas, there is a pancreatic duct that opens to ascending limb of duodenum. Duodenal loopilana pancreas situate ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Then pancreasil നിന്നുള്ള duct ആണ് pancreatic duct. Pancreatic duct open ചെയ്യുന്നത് duodenത്തിന്റെ ascending limbിലേക്കാണ്. Pancreas is a heterocrine gland because it have both exocrine and endocrine function. Its exocrine function is to secrete enzymes and its endocrine function is to secrete hormones. The exocrine portion of pancreas is called acinar gland and this acinar gland is made up of acinar cells and this acinar cells secrete alkaline pancreatic juice which contains enzymes such as trypsin, pancreatic amylase and pancreatic lipase. പാൻക്രിയാസിന്റെ എക്സോക്രൈൻ പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് അസിനാർ ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ഈ അസിനാർ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അസിനാർ സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ അസിനാർ സെൽസ് ആണ് ആൽക്കലൈൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ജ്യൂസിലാണ് ട്രിപ്സിൻ, പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് ആൻഡ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് പോലെയുള്ള എൻസൈംസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. Then the endocrine portion of pancreas consists of endocrine cells such as islets of Langerhans or pancreatic islets. പാൻക്രിയാസിന്റെ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് എൻഡോക്രൈൻ പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗറാൻ സെൽസ് ആണ്. There are three kinds of endocrine cells called alpha cells or A cells, beta cells or B cells and delta cells or D cells. 3 types of ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റിംഗ് സെൽസ് ആണുള്ളത്. ആൽഫ സെൽ ഓർ എ സെൽ സെക്രീറ്റ് ദ ഹോർമോൺ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആൻഡ് ബി സെൽ സെക്രീറ്റ് ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഡി സെൽ സെക്രീറ്റ് സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ വിച്ച് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ. പാൻക്രിയാസിലെ എൻഡോക്രൈൻ സെല്ലായിട്ടുള്ള എ സെല്ലാണ് ഹോർമോൺ ഗ്ലൂക്കഗോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ബി സെല്ല് ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഡി സെൽസ് സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ ആണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ ആണ് ഇൻസുലിൻ്റെയും ഗ്ലൂക്കഗോണിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.